are here today in this gorgeous day in Austin, in the heart of Austin actually, remembering a very historic moment in the history of Bangladesh, which is 21st February, also known as 21 February. Hello. যখন বাংলা স্কুলের প্রস্তাব নিয়ে গালিব বাসায় আসে তখন এটাকে অনেকটা অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল যে ইটস নট পসিবল, আমাদের এনাফ পৃষ্ঠপোষক এবং হয়তো স্টুডেন্ট হবে না। Folks, a little bit history about 21st February 1952. As some of you may know that the free country of Bangladesh at one point used to be part of Pakistan. The country Pakistan was formed in 1947, and shortly thereafter, the Pakistani government announced Urdu as the national language of the country. Now, Pakistan at that time was divided into two parts. One was the West Pakistan and one was the East Pakistan. Folks in the East Pakistan spoke, a majority of them spoke Bengali, and those folks took umbrage to this ruling that the Pakistani government had that Urdu be the sole national language of the nation. And they asked that Bengali be considered to be one of the national languages, to which the Pakistani government completely opposed. সেটা ছিল 2001 সালে। হ্যাঁ, তো গালিবকে তাও আমরা না বলিনি, আমরা বলছিলাম যে আমরা তোমার সাথে আছি, তুমি থাকো। এই অনুষ্ঠানের আসলে প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে দর্শক। দর্শকদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই আমাদের বাংলা স্কুলের সকল বোর্ড মেম্বারদেরকে, যারা দীর্ঘদিন ধরে সচেষ্ট প্রচেষ্টায় এই প্রোগ্রামটিকে সুন্দরভাবে আয়োজন করে আসছে। Following that ruling, there was a lot of disagreement, anger, and uproar amongst the people of East Pakistan that wanted Bangla or Bengali to be considered, recognized as one of the national languages, to which the Pakistani government opposed to. And such uproar one day led to this day of 21st February. Back on that day, 21st February 1952, a group of people marched on the streets of Dhaka, peacefully protesting against this ruling of the Pakistani government, when a set of Pakistani police fired upon them, killing several of them. আমাদের সবারই একটু মনে রাখা উচিত যে আমরা তো বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমাদের যে ভাষা সংস্কৃতি এগুলি আমাদের সম্পদ, এবং সম্পদ যেরকম আমরা আমাদের সংরক্ষণ করি, রেখে যাই যে হ্যাঁ আমরা বাচ্চারা কি পাবে আমাদের কাছ থেকে। ভাষা ইজ ওয়ান অফ দ্যাম, অফকোর্স কালচার ইজ ওয়ান অফ দ্যাম। অবশ্যই আমরা যদি তাদেরকে না দিই তাহলে আমরা তাদেরকে সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করব। Since that day, the tradition of Bangladesh is that on the day of 21st February, thousands and millions of people go to the Shahid Minar. Shahid Minar is this beautiful monument right here that was established in remembrance of the martyrs that died on 21st February 1952. And as you can see, Austin is no different. The Bangladeshi people throughout the world on this day remember and pay their respects to those that were killed on this day by holding several functions such as cultural programs, seminars, and all kinds of things. As you can see, we have beautiful people here that are dressed in black and white and with a hint of red, and those are the colors of this occasion. So we are here today in the heart of Austin in this beautiful weather. As you can see, cars passing everywhere, people are everywhere, to remember and to pay respect to the martyrs who gave their life for a very basic need, which is wanting to speak their mother tongue. সে নির্ভীকভাবে এগোয়, অনেককে কথাবার্তা বলে অনেকভাবে ফান্ডিং সাপোর্ট নিয়ে সে চলে আসে। তারপর তো সবাই তোমরা আরও সবাই জয়েন করে, তো তার ফলে আমাদের এটা দেখো কীরকম আমাদের সবার গর্ব। আমার দুটো বাচ্চা গ্রাজুয়েট করেছে তারা, এবং কালকে আমার মেয়ে বলে কি বাবা তুমি আমার সাথে এখন বাংলা কথা বল। বাংলা স্কুলটা একটা স্পেশাল জিনিস, বিকজ আমরা অ্যাজ আ বাবা মা আমরাও এগুলার অনেক বেনিফিট পেয়েছি। আমার বাচ্চারা বাংলা স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট করেছে, ওরা যখন
পেপার বাংলাদেশে গেলে পেপার পড়ে, বাংলাদেশের স্টোরের সাইনবোর্ডগুলো যখন পড়ে, Wow. ইট মেক্স আস ফিল রিয়েলি Feel good, right? তো এটা আর কি যারা ইয়াং প্যারেন্টস তাদেরও এটাকে দেখা উচিত যে অ্যাটলিস্ট they'll be touched about a new language and they'll also know about a culture and heritage Right. that will keep them in touch with their parents culture, right? Absolutely, yes. I think the more we are getting separated from generations, I think we are risking that touch, that connection. So একটা নিতান্ত সেলফিশ একটা রিজন হলো যে এই দেশে আমরা তো বড় হয়ে যাচ্ছি, বুড়ো হয়ে যাব, মরে যাব, আমাদের বংশধররা যাতে আমাদের ভাষাটা, আমাদের কৃষ্টিটা কিছুটা হলেও ধরে রাখতে পারে। কারণ কি, যদি না রাখে ইভেন্চুয়ালি তারা তাদের শেকড়, তাদের স্বকীয়তা হারাবে। দে উইল জাস্ট বি অলমোস্ট সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন, যেহেতু তাদের বাপ মা ককেশন না, মেইন স্ট্রিম না। তো অন দি আদার হ্যান্ড কালচারটা ধরে রাখতে পারলে উইল বি কনসিডার্ড রিসোর্সেস রাদার দেন another মাউথ টু ফিড, another জব সিকার, তাই না? তো ওইটা একটা রিজন। প্লাস অনেক ইউনিভার্সিটিতে বাংলার ক্রেডিট পাওয়া যায়। সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম আমি যে আমার মেয়েও যেমন চেষ্টা করতেছে। অনেক প্যারেন্টসরা বলে যে বাংলা শিখে কি হবে, ইউটিতে আপ টু 12 ক্রেডিট পুরো পাওয়া যায়। 1999 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয় ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাল্টিল্যাঙ্গুয়েজকে প্রমোট করার লক্ষ্যে। ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা ভাষা এবং 21শে ফেব্রুয়ারি তাৎপর্য তুলে ধরতে আমাদের আজকের এই আয়োজন। আমার খুবই আনন্দ হয় যখন আমি বাংলাদেশের কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম বা বাংলাদেশের যে অনুষ্ঠানগুলো হয় এখানে সেগুলোতে পার্টিসিপেট করতে পারি এবং আমার বাচ্চাকে আমি সেখানে দিতে পারি। এটা আমার জন্য একটা পরম পাওয়া, কারণ বিদেশের দেশে মানে এত বাংলাদেশিদের মতো এভাবে সবকিছু করাটা সম্ভব হয় না। তো আমরা মনে প্রাণে খুবই চাই এবং আমরা এটার জন্য অনেকটুকু এফোর্ট দিতে হয়। বাচ্চাদেরকে নিয়ে বারবার রিহার্সাল করো, সবকিছু আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে করি। এটা আমাদের জন্য একটা অনুষ্ঠানের মতো। তো অন্যান্য যে একটা ট্রেডিশন কালচার হয়ে গেছে, ট্রেডিশন কালচার এগুলো যে আমরা ধারণ করি, এটা মানে বলবো যে আমাদের নিজেদের একটা পরম সৌভাগ্য যে আমরা এটা করতে পারছি। নিজাম ভাই, you have been in Austin for a very long time. I would like to know from you how do you feel the transition টা কেমন হচ্ছে from the when you first came, আস্তে আস্তে মানুষ বাড়ছে, how do you feel that we're keeping up with the culture of Bangladesh? Of course, আমি অস্ট্রেলিয়া প্রায় 30 বছর ধরে আমি বাংলা স্কুলের এক্স প্রেসিডেন্ট ছিলাম, বাগারও এক্স চেয়ার এবং কমিটির সাথে ভালো ইনভলভ ছিলাম। রাইট। এবং আমাদের বিশেষ করে বাংলা স্কুলের যে আমরা এই চর্চাটা করি, এটার কিন্তু আমাদের অনেক রেজাল্ট আসে। আমাদের ছেলে মেয়েরা বাংলা কথা বলতে পারে। আমাদের আমি জানি, আমি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন আমাদের একটা এই ছিল যে ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশে দাদা দাদি নানা নানির কাছে বাংলা একটা চিঠি লিখবে। এটা ছিল ওদের জন্য খুবই একটা প্রাপ্য, হ্যাঁ, ওদের জন্য এটা খুবই একটা প্রাপ্য। এবং এই বলতে গেলে মানে কি, এটা আমাদের জন্য ছোট বাচ্চাদেরকে এদেরকে যে বাংলা চর্চাটা শিখাতে পারি এবং শিখতে যে রোধ করতে পারি, দ্যাটস আওয়ার রিওয়ার্ড। That's really commendable. Thank you, Nizam bhai. সবাইকে অস্টিন বাংলা স্কুলের 21শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নাওয়ার, আমি 2019-এর বাংলা স্কুল গ্র্যাজুয়েট। আমি অহনা, আমি 2020-এ বাংলা স্কুল শেষ করেছি। রিনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রিনা অনেক দিন ধরে, রিনা তুমি কত বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায়? 20 বছর। ও ওয়াও। রিনা, তোমার এই ইভেন্টটা সম্বন্ধে তোমার ফিলিংস কি? এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা কিচিরমিচির করে বাংলা বলছে, একটু পারফর্ম করার চেষ্টা করছে, আবার মানে how do you feel about this whole event? এই ইভেন্টটা আসলে এত সুন্দর একটা ইভেন্ট, মানে ভীষণ একটা ইমোশনাল ব্যাপার এখানে আমাদের সবার জন্য কাজ করে। আমরা যখন বাচ্চাদের নিয়ে আসি, তারা সুন্দর করে বাংলায় যে কথাগুলো বলে, বাংলা যে মানে কষ্ট করে ওদের উচ্চারণ করা, অফকোর্স ওদের তোমরা তো জানোই যে ইংলিশ অ্যাকসেন্টের সাথে সাথে ওরা যখন বাংলাটা বলে ওদের জন্য একটু কষ্ট হয়, কিন্তু এত সুন্দর করে ওরা বলে যে আমরা তখন আসলে নিজেরাই ইমোশনাল। আমার মনে হয় কি জানো, যে ভাষা শহীদরা মানে কোথাও থেকে দেখে খুব হ্যাপি হচ্ছে, ঠিক না? আমার কাছে তাই মনে হয়। হ্যাঁ, এটা আসলে আমাদের জন্য একটা দিবসের শুভেচ্ছা।
আমরা আবার চলে এসেছি এবারে অস্টিন বাংলা স্কুলের প্রিন্সিপাল জেরিন ইসমাতের সাথে। জেরিন, কেমন আছো? খুবই ভালো। আজকে পুরোটা অনুষ্ঠান পরিচালনায় তুমি মনে হয় না? আমরা সবাই ছিলাম, আসলে আমাদের বোর্ডে ছাড়া খুবই ভালো লাগে, সবাই স্বেচ্ছাসেবক এবং এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমরা প্রতি বছর করে আসছি। তো অস্টিন বাংলা স্কুল সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা এ পর্যন্ত কেমন? এবং অস্টিন বাংলা স্কুল সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা মানে আমি কি বলবো, আমি এই কথাটা কিন্তু প্রায় বলি যে আমি আসলে টিচিং খুব পছন্দ করি পার্সোনালি। তো আমি বাংলাদেশের টিচার ছিলাম, এখানেও এখন এসেও এখানেও একটা স্কুলে টিচিং করছি। তো প্রথমে যখন আসছি বাংলা স্কুল শুনলাম যে অস্টিনে একটা বাংলা স্কুল আছে, আমি তো খুবই এক্সাইটেড যে ওকে আমি অবশ্যই। তো আমি মোটামুটি 2017 সাল থেকে বাংলা স্কুলের সাথে মাশাআল্লাহ, এবং এবার আমি হচ্ছে গত বছর বেসিক্যালি আমি বোর্ডের সাথে আর এবার তো প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এটা একটা অনেক বড় দায়িত্ব। ক্যামেরাতে যারা আছেন ওনারা ছবিগুলো খুব সুন্দর করে তুলতে পারবে। তাহলে বাংলা স্কুল সম্পর্কে তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আমি যতদিন অস্টিনে আছি ইনশাআল্লাহ আমি বাংলা স্কুলের সাথে থাকবো। এতদিন মানে বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি, আমি ভবিষ্যতেও টিচার হিসেবে দায়িত্ব পালন করব। অসাধারণ, অসাধারণ। না বললেই চলে না, বিপাশা শুধু বাংলা স্কুলের সভাপতি এবং অধ্যক্ষাই না, তো তুমি এখন একজন সাহিত্যিক, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বলা যায়, এবং আমাদের কমিউনিটির একজন রোল মডেল। এবং আমার আশা যে বাচ্চারা যেন এটা শেখে যে আমরাও বই লিখতে পারি, আমরাও করতে পারবো, এটাই হলো আমার স্বপ্ন। Tamanna is involved with the Austin Bangla School. Where do you find the inspiration to do this as a whole? That's such a timely question. So I just had a baby. He's 7 months old. Congratulations. Thank you so much. And you know, being my parents actually immigrated to Canada and then we moved to the States. It's always been a huge desire of mine to make sure that my culture and my language carries through generations. So I think that's where I get the motivation, is to be involved in things like this so that he's able to kind of feel that influence and feel that love for his culture, his motherland, his language. So it really just comes from there. You make the time, you get the energy, especially when you're so passionate about it. Were you born here? I was born in Canada. Well, I was born in Bangladesh, but I moved to Canada when I was 1.5 years old. So you were pretty much brought up in Canada. Yeah, and yet you're so enthusiastic about our culture. Of course, it's what holds us close still, right? Yes. And it's very nice to have a community that cares about it just as much as we do. Absolutely, you're right. সুধীবৃন্দ, প্রতি বছর আমাদের অস্টিন বাংলা স্কুল খুব চমৎকার একটি অনুষ্ঠান আমাদেরকে পরিবেশনা উপহার দিয়ে থাকেন, যেখানে আমাদের লোকাল কমিউনিটির, বাংলাদেশি কমিউনিটির সব বাচ্চারা পার্টিসিপেট করে। তো এটা আজকে ওরকমই একটা অনুষ্ঠান, এবং আমরা আজকে এসেছি আমাদের অস্টিনের দুই অত্যন্ত রূপবতী রমণীদের কাছে। এখানে আছে আমাদের শিফা এবং এখানে আছে আমাদের তাসমিয়া। এদের দুজনের বাচ্চারাই আজকে অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করেছে। তো আমি তোমাদের দুজনের থেকে জানতে চাই যে understanding that our kids are growing up in a completely different culture, they are in the western side of the world, তোমরা বাসায় কিভাবে এটা এনকারেজ করো যে মানে পার্টিসিপেট করো, but it is important, like how do you do it? বেসিক্যালি আমাদের বাসায় যেটা হয়, আমরা বাংলাতে কথা বলা ট্রাই করি, অ্যান্ড প্রতি বছর আমার বাবা মা অথবা আমার শ্বশুর শাশুড়িরা আসেন, তো ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে হলে তো ওদেরকে বাংলাতেই বলতে হচ্ছে। তো বাচ্চারা দেখা যায় ওই 3 মান্থস বা 4 মান্থস টাইমটা খুব ভালো বাংলা শিখে যায়, আর এমন ভালো বাংলা শিখে আমরাই মানে অবাক হয়ে যাই। আমার কিডসগুলোকে যেমন আমি অত বাংলা শেখাতে পারিনি, সব বেশিরভাগ ইংলিশই বলে, বাট যখন এরকম প্রোগ্রাম হয় 21শে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, 16ই ডিসেম্বর, অ্যাটলিস্ট ওরা ফাইন্ড আউট করে যে না আমাদের অরিজিন, না হাউ দ্য প্রোগ্রাম কেম অ্যাবাউট, হোয়াট ইজ ইট অ্যাবাউট। 21শে ফেব্রুয়ারির জন্য যেমন শিখালাম যে ভাষা আন্দোলন কবে হয়েছিল, কেন হয়েছিল, হিস্ট্রি, লার্নিং। অনেক মানুষের অনেক ড্রিম থাকে, অনেকে তাদেরকে ক্রেজি বলে যে ইউ হ্যাভ আ ক্রেজি ড্রিম, জাস্ট লাইক বাংলা স্কুল ইট হ্যাজ কাম সো ফার, তাই না? এটাও একটা একসময় ক্রেজি বলে মনে হয়েছিল। কাজী ইফ ইউ কিপ ড্রিমিং
and you work toward it, you work hard, it might happen someday. You'll be surprised যে what is possible. In fact, আমাদের community is young and vibrant. অসম্ভবকে সম্ভব করাই হলো আমাদের উদ্দেশ্য। দারুণ একটা কথা বলেছেন সুলতান ভাই, গালিব ভাই সহ আমরা সবাই ড্রিম করি যে একসময় আমাদের একটা পার্মানেন্ট স্কুল হবে, সারা বছর যেন বাংলা স্কুলটা চলে।